بندہ کیا کہتا ہے دوستو؟ بندہ کہتا ہے کہ مالک کائنات میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ٹھیک ہو جائیں، تو ایک ہی حل ہے اس کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر ویڈیو میں تقریباً میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو درود، یہ درود لکھا ہوا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچائیں۔ ہزار بندہ دیکھ جاتا ہے۔ پہلے یہ چینل بہت چلا کرتا تھا میرا، لاکھوں لوگ دیکھتے تھے۔ اب یوٹیوب کی مہربانی کی وجہ سے اس کی ریچ کم ہو گئی ہے، لیکن 1800 1200 1400 بندہ دیکھتا ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں یہ دیکھیں درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں اگر 100 بندہ بھی پڑھ جاتا ہوگا تو سب کی حاضری لگتی ہوگی۔ کیا بات ہے؟ اور جب آپ درود دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، وہ ایک آپ نے بات سنی ہوئی ہے نا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں 40 مسلمان آمین کہیں وہ قبول ہوتی ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو درود تو ایک ایسی عبادت ہے جو رد ہوتی ہی نہیں۔ درود کے بڑے فائدے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ مٹاتا ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ اور ہر عبادت میں شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے رد کر دی جائے، لیکن درود میرے اللہ نے اپنے محبوب پر جو پڑھی ہوئی دعا ہے وہ کبھی رد نہ کرنے کا پروگرام پکا رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درود پاک کو رد نہیں کرتے۔ تو یہاں پر میں کہتا ہوں نا، یہ دیکھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ سارے نہ پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 1200 بندے نے دیکھا، 800 نے دیکھا، 2000 نے دیکھا، یار 100 بندہ 200 بندہ 40 بندے تو پڑھ جاتے ہوں گے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی جس ویڈیو کی شروع میں درود پاک کا بتایا جاتا ہے، اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا گیا وظیفہ بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ تو میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے درود پاک، چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ درود پاک رحمتیں بھیج میرے نبی پر اور ان کی آل پر، اور وآلہ وسلم ہے سلام بھیج، اے اللہ سلام بھیج۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ اور یاد رکھیں کہ جمعے کے دن، خاص کر جب جمعرات کا دن ڈل جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، یہ جمعے کی رات ہوتی ہے، اور بزرگ بتاتے ہیں کہ اس رات میں تم مانگ لو رب سے، کیا تم نے مانگنا ہے۔ بلکہ ایک منادی کرنے والا پہلے آسمان پر آ کے منادی کرتا ہے، تمہیں کیا چاہیے، تم مانگو۔ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب دعا ہم کرتے ہیں نا، اس کے اول و آخر درود پاک پڑھو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جسے رد نہیں ہونا ہوتا۔ دعا کریں کیا پتہ قبول ہی نہ ہو۔ اور ویسے بھی درود پاک کے بغیر جو دعا ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو درود اول اور آخر، دعا قبول۔ اسی طرح جب یہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہوتا ہے نا، اس دن میں آپ جو درود پاک پڑھتے ہو، یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں اللہ پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ کئی روایات ہیں، موکلات کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، اللہ چاہے تو خود ڈائریکٹ پہنچوا دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اے ایمان والو تم بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان اللہ وملائکتہ، اور فرشتے۔ تو درود پاک جو ہے نا، جمعرات کی جب دن ڈھل جاتا ہے اور جو رات وہ جمعے کی رات ہے، اس رات اور جو دن اگلا جمعہ ہے،
आप एक अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजतें पूरी फरमाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दीदारे मुस्तफ़ा भी नसीब होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप मक्का और मदीना भी जाओगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके कारोबार में बरकत होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका अगर कोई नौकरी है उसमें इंशाल्लाह आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको मालो दौलत मिलेगा, उसमें तनख्वाह में इजाफा होगा। इंशाल्लाह अगर नौकरी नहीं मिल रही वो भी मिलेगी। इंशाल्लाह अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है वो भी खत्म होगा। जिंदगी में मांगी हुई हर चीज अल्लाह आपको अता करेगा। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो आपने इसके बाद शेयर करनी है और एक कमेंट आपने लाजमी करना है। तो दोस्तों अमल सुने कि बेहतर यह है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो आप नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर फिर मैं कहूंगा कि ये जो दुरूद पाक बताया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है जी, अगर आप दुरूद इब्राहिमी थोड़ा बड़ा है 190 मरतबा, कितने, वैसे तो एक याद रखें दुरूद की कोई हद नहीं है, 100 बार पढ़े कोई या 100,000 बार कोई पढ़े, 100 लाख बार पढ़े, कोई मसला नहीं। 190 मरतबा दुरूद पाक जब ये आपकी जो रात है जुमे की, जुमे से पहले जो रात है, जुमरात और जुमे की दरमियानी रात, इस रात आप सिर इस तरह नीचे इस तरह करके ना तस्बीह बेशक पकड़नी है, पकड़े कम से कम 15-20 मिनट, और मुझे उम्मीद है कि 15-20 मिनट आप पढ़ेंगे तो हो सकता है 400-500 बार दुरूद पाक की तादाद बन जाए। आप इस तरह देखें, ये मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह आपने अपना सरे खम जो है, सरे तस्लीम खम करके आपने क्या करना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा हुआ है ये पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई दरूद, कोई मसला नहीं है, 190 मरतबा पढ़ें या बगैर गिने पढ़ें, कम से कम 15 से 20 मिनट पढ़ते रहें, इस तरह अपना सर नीचे फेंक के इस तरह पढ़ते रहें और मसल्ले पर बैठ के बवजू होकर पढ़ें। और जब पढ़ चुके ना तो दुआ करें, मौला ये जो दरूद पढ़ा है ज़ाहिर है ये कबूल है, लेकिन फिर भी दरख्वास्त है कबूल फरमा ले। और या परवरदिगार ये मैं फूलों का गुलदस्ता है, ये दरूद का गुलदस्ता है, ऐ अल्लाह ये तेरे नबी और अपने आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में भेजता हूँ या भेजती हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह मेरी ये मसाइल हैं, मेरी ये जो आपके दिल में तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह से वो बयान करके मांगते रहा करें। हर जुमरात की जो रात को, जुमे की जो रात होती है, इसमें आप कोई आपकी हाजत है मांग के देखिए, इंशाल्लाह। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे बहू निसार, मैं बड़े वजीफे बताते थे, बड़े वो माहिर थे इल्म अदाद के, तो मैं उनसे जो भी वजीफा पूछता कहते थे भाई सब गम की दुआ सल्ले अला, ये उनका नारा है, सब गमों की दुआ सल्ले अला, यानी दरूद पाक। तो 190 मैंने आपको कहा है ना, 190 मरतबा पढ़े, कोई तादाद नहीं है, 1000 बार पढ़े, 500 बार पढ़े, 100 बार पढ़े तो सही यार, कुछ ना कुछ अमल होना चाहिए। अमल करे, दुआ मांगे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और अल्लाह ताला आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह मुकम्मल कबूल फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।